पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं भीड़ है और आ तमाम कार्यकर्ताओं वच्चे मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल है, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा है और नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी तेमनी साथे जोवा मळी रह्या छे। प्रदेश भाजप कार्यालय पर भाजपनी झालमुरी पार्टी थवानी छे। प्रदेश भाजप कार्यालय पर फटाकड़ा फोड़ीने उजवणी कराई। झालमुरी जेनो उल्लेख प्रधानमंत्री मोदीए पण कर्यो। हमणां थोड़ीवार पहला ज आपणे आ बाइटमां सांभळ्युं, तेमणे कह्युं के झालमुरी थी झन्नाटेदार झटको लाग्यो छे बंगाळमां टीएमसी ने। ए ज झालमुरी तेमणे एम पण कह्युं हतुं तो बंगाळमां जीतशे तो झालमुरीनी वहेंचणी करवामां आवशे अने ए ज वहेंचणीना भागरूपे प्रदेश भाजपना कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओनी भीड़ छे अने ए बधाने झालमुरी पार्टी मळवानी छे। मुख्यमंत्री पण त्यां पहोंच्या छे। जश्ननो माहोल छे, फटाकड़ा फोड़ीने उजवणी करवामां आवी रही छे। बंगाळमां पण आ माहोल छे, पुडुचेरीमां पण आ माहोल छे अने गुजरातमां उमरेठ विधानसभा बेठक जीत्या बाद पण आ माहोल जोवा मळी रह्यो छे। आ दृश्यो तमे जुओ, झंडा लहरावीने फटाकड़ा फोड़ीने भाजपना कार्यकर्ताओ उत्सव मनावी रह्या छे अने टीएमसी में तो पहली बार आ मौको मळ्यो छे उत्सव मनाववानो भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरोने। आज दृश्यो सर आपे जोया, खास करीने बंगाळमां वधारे उत्साह बंगाळनो ज हशे कोईपण बीजा राज्यो करता। कार्यकरोमां जे जीतनो उत्साह बंगाळनो ज हशे, कारण के एम एवं है कि पश्चिम बंगाळनी अंदर है ने एक सिविलाइजेशननी सर्वाइवल माटेनो सवाल हतो अने एनी अंदर तमे जो जीतो छो तो एवी परिस्थितिनी अंदर स्वाभाविक रीते आनंद थाय। पण जे ममता बेनर्जीए एसआईआरनी पर ठीकरू फोड्युं छे एवुं जे तमे हमणे कह्युं एना संदर्भमां हूँ थोड़ीक माहिती आपी दऊं दर्शक मित्रोने कि जे 92 लाख वोट कपाया छे ने एनी अंदरथी 57,87,000 वोट हिंदूना छे अने 34 लाख वोट मुस्लिमना छे। हवे 57,87,000 वोट जे हिंदूना हता ए ममता बेनर्जीए साबित करवू पड़े कि ए 57 लाख वोट्स जे हता ए बधा ज एमना हता, हिंदूना हता छतां पण चलो 34 लाख माटे मानी लीधुं, पण 57,87,000 वोट हिंदुओना पण ओछा थया छे तो त्यारे 92 लाखनो ए सरवाळो बेसे छे। एटले ए जे ठीकरू फोड्युं छे एमणे ए हकीकत एमने गामथी छुपाई छे अने आ वात उजागर करवी जरूरी छे। देखिए सर, अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि ये 192 जो सीट है उसके बाद ये जश्न का माहौल है। अगर डिफरेंस 20 या 30 सीट का होता तो ये शायद ये जो विजुअल्स हैं ये देखने को नहीं मिलते। जी देखिए, अगर आप बंगाल की कल्चर से वाकिफ़ हैं और मेरे जो भी दर्शक मित्र वाकिफ़ हैं उनको पता है कि बंगाल के लोग जो हैं ना वो शांति प्रिय हैं और उत्सव धर्मी हैं। वहाँ एक कहावत बड़ी ज़ोरों से चलती है, 12 मासों 13 पर्वों, यानी कि 12 महीने में वो 13 पर्व मनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, मीडिया वाले हैं हम लोग, जो हिंदू उत्सवों की जो चमक थी ना वो बहुत फीकी पड़ गई थी। और वो फीकी पड़ने का रीज़न था वहाँ पर एक तबके विशेष को तरजीह दिया जाना और हिंदुओं पर दबाव, अत्याचार और किसी तरीके के अंकुश लगाना। रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, नवरात्रि पे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आज जो ये सीटों का अंतर दिख रहा है ना, इससे बंगाल के लोगों को ये अब स्पष्ट हो गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। आज भी अगर ये अंतर 20-25 सीटों का होता है, 15-20 सीटों का होता तो बंगाल के लोग इतने शांतिप्रिय। पश्चिम बंगाळ, आसाम और पुडुचेरी में मोदी मैजिक चाल्यु छे। त्रणेय राज्यों में भाजपनी प्रचंड जीत थई छे। त्रणेय राज्यों में स्पष्ट बहुमत। पश्चिम बंगाळ में मोदीना वावाजोड़ा सामे टीएमसी डूल थई गई। दीदीनो दम नहीं चाल्यो। दीदीनी सामे दिल्लीनी जीत थई छे। पश्चिम बंगाळ में 0 થી 195 બેઠક સુધી पहोंच्યું છે। 2011 में 0 બેઠક હતી भारतीय जनता पार्टीनी अने टीएमसी मात्र 92 બેઠક पर आगळ छे। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजयनी एक तरफी लीड है। केरल में 10 वर्ष बाद कांग्रेसनी जबरदस्त वापसी थई है। देशना 5 प्रदेशों में परिणामों थी पिक्चर स्पष्ट थई गयुं छे। 2 राज्यों में सत्तानुं पुनरावर्तन तो 3 प्रदेशों में परिवर्तननी लहर। आसाम, पुडुचेरी में भाजपनुं फरी एक वखत शासन। पश्चिम बंगाळ, केरल और तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन। पश्चिम बंगाळ में 192 બેઠક साथे भाजपनी एंट्री थई है। पश्चिम बंगाळ में मात्र 95 બેઠક मळता टीएमसीनी एक्झिट। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन पण कोईने बहुमती नहीं। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजयनी टीवीके सौथी मोटी पार्टी है। 234 બેઠકवाળી विधानसभा में डीएमके ने मात्र 57 બેઠક मળી है। तमिलनाडु में शासक डीएमके 3જા નંબરે है। तमिलनाडु में टीवीके ने 110, एडीएमके ने 63
બેઠક મળી છે. કેરળમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધન માટે આશ્વાસનરૂપ સમાચાર એ છે કે કેરળમાં 10 વર્ષ બાદ સાથી પક્ષના સહારે કોંગ્રેસની સત્તા વાપસી થઈ છે. 140 બેઠકવાળી કેરળ વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ ગઠબંધન 103 બેઠક પર આગળ છે. કેરળમાં લેફ્ટને માત્ર 37 બેઠક મળી છે. સ્વાભાવિક છે સર, અધિકાર સર, આખા દેશનું જે ફોકસ છે એ અત્યારે પશ્ચિમ બંગાળ પર છે. ઇલેક્શન 5 રાજ્યોમાં છે, 4 રાજ્યો અને 1 યુનિયન ટેરિટરી, પણ ફોકસ સ્વાભાવિક રીતે પશ્ચિમ બંગાળમાં છે. એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે કે મતદાનની પેટર્ન પણ બદલાઈ છે. પણ આટલું એક્સપેક્ટેશન હતું જે એક્ઝિટ પોલ આવ્યા એ પ્રમાણે કે 192 બેઠકો આવશે? હતું. ઘણી જગ્યાએ 180, 190, 180 પ્લસ ઓર માઇનસ 10 આપ્યું હતું. અને આ હજી થોડુંક મારા ખ્યાલથી હજી 7 થી 8 રાઉન્ડ બાકી હશે, તો રિઝલ્ટ એની આસપાસ આવે છે. એટલે આ વખતે સાવ એવું નથી કે કોઈએ એક્સપેક્ટ નહોતું કર્યું. ગઈ વખતે એવું હતું કે કોઈ મમતાને 200 આવશે એવું નહોતું એક્સપેક્ટ કર્યું, પણ આ વખતે બીજેપીને 180, 190 આવશે એવું 2-3. મુર્શિદાબાદ, દક્ષિણ 24 પરગના, ઘણી બધી એવી જગ્યા છે જ્યાં ક્યાંય ચાન્સ હતો ને ત્યાં બી જીત થઈ. મુસ્લિમ વોટોનું ડિવિઝન પણ ફાયદો કર્યો છે. બીજેપીએ સ્વચ્છ રીતે મતલબ ઇલેક્શન કમિશને જે કાર્ય કર્યું છે કે તમે બેફિકર થઈને વોટિંગ કરી શકો છો, એનો પણ ફાયદો છે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે વગર જોતા જે મતદાતા હતા એને રિમૂવ કર્યા, એનો પણ ફાયદો છે. કારણ કે એમાં એવું નથી જેમ ભાઈએ કહ્યું કે એકલામાં મુસ્લિમ વોટો નથી ઓછા થયા, વધારે તો હિન્દુ વોટ રિમૂવ થયા છે. અને જે ગુંડાગીરીવાળી જે રાજનીતિ તે પબ્લિકે નથી સમજતી. ગઈ વખતે 58 લોકોના મોત થવા એ કોઈ સારી વાત નથી રાજનીતિમાં. તો આનો અને એ જ કારણ છે કે પબ્લિકે એક તરફી વોટ કરી. મોટાભાગે જે એક્ઝિટ પોલવાળા જતા હતા એમાં 70% લોકોને કોઈ જવાબ નહોતા આપતા, એ વોટ બીજેપીને પડ્યા છે એવું આપણે કહી શકાય. જો દેશના 5 પ્રદેશોમાં પરિણામોનું સ્પષ્ટ પિક્ચર છે. 2 રાજ્યોમાં સત્તાનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મોદી મેજિક વચ્ચે મમતાની ટીએમસીની હાર થઈ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં જીતની વચ્ચે ભાજપના તમામ કાર્યાલયો પર જશ્નનો માહોલ છે. તમામ કાર્યાલયો પર સેંકડોની સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ એકઠા થયા છે. અને આ દ્રશ્યો તમે જુઓ, હાથમાં ઝંડો લઈને અને માથા પર ભગવા તિલક લગાવીને જે કાર્યકરો છે એ જશ્ન મનાવી રહ્યા છે. મમતાના ઘરની બહાર જય શ્રી રામના નારા લાગ્યા છે. કૂચ બિહારમાં અથડામણ બાદ લાઠી ચાર્જ પણ થઈ, એટલે ક્યાંક એવી સ્થિતિ પણ છે કે હિંસા થઈ છે. પશ્ચિમ બંગાળના જે જિલ્લામાં મોદીની સભા થઈ ત્યાં ભાજપની જીત થઈ છે. ઇવન જ્યાં ઝાલમુરી ખાધી એ વિસ્તારમાં પણ ભાજપની જીત થઈ છે. કોલકાતા ભાજપ કાર્યાલય પર ઝાલમુરી સાથે પાર્ટી. પશ્ચિમ બંગાળમાં મોદી મેજિક વચ્ચે મમતાની હાર થઈ છે, ટીએમસીની હાર થઈ છે. એક વાત સ્પષ્ટ છે કે આ ચૂંટણીમાં ઝાલમુરી બ્રાન્ડ બની ગઈ છે. કેરળ માટે તમને અભિનંદન, પણ આ પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામોને ઉપર આવીશું. પણ જનસંઘે પ્રથમ વખત 1952માં લડી હતી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી. જનસંઘના સ્થાપક શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી હતા બંગાળના. જનસંઘે પ્રથમ વખત 1952માં પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી હતી અને જે જનસંઘના સ્થાપક છે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, તેઓ પણ બંગાળના હતા. અને તેમ છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સતત નબળું પ્રદર્શન રહેતું હતું. પહેલી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની છે. જનસંઘે પ્રથમ વખત 1952માં ચૂંટણી લડી અને હવે 2026માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની છે. ખૂબ લાંબુ અંતર 1952થી 2026 સુધીનું. આટલી મહેનત અને છેલ્લા 15 વર્ષમાં તો ખૂબ જ મહેનત. શું કહેશો? આ એક છે ને સિવિલાઇઝેશનલ વોર હું કહી શકીશ. ઇટ વોઝ લાઈક અ કોલ્ડ વોર ઓફ સિવિલાઇઝેશન. કારણ કે ત્યાં એવી વાત થતી હતી કે ગુજરાતી આવ્યા છે, બહારથી આવ્યા છે, પરપ્રાંત. એટલે આ બધા નરેટિવને બસ્ટ કર્યા ધીરે ધીરે અને જનતાની વચ્ચે જઈ જનતાની સાથે રહીને, જેમ અમારા વરિષ્ઠ નેતા હિતેન્દ્રભાઈએ કીધું કે ઇલેક્શન જ્યારે પત્યા ત્યાર પછી તરત જ લોકો કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સીમાં ગયા, વાત કરી. અને તમે નહીં માનો કે 240 એમના સિટિંગ એમએલએ પર ચાર્જશીટ્સ એ જે લોકોએ જાગૃત થઈને કરી અને છેક બૂથ સુધી જાય ત્યાં સુધીની સુરક્ષા પ્રદાન કરી. આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબે કીધું કે હું 15 દિવસ અહીંયા છું. એનાથી ત્યાંના લોકોનો જુસ્સો વધ્યો, અમારા કાર્યકર્તાઓનો જુસ્સો વધ્યો, લોકોને ભરોસો બેઠો. અને જે સેન્ટ્રલ ફોર્સિસ અને ઇલેક્શન કમિશને જે ટ્રાન્સપરન્સીથી કામગીરી કરી એનું પણ હું માનીશ કે આ રિફ્લેક્શન છે ને. જનતાને આ વસ્તુ ગમી છે, જનતાએ એનું સમર્થન આપ્યું છે. એટલે મને લાગે છે કે આ જે છે જે સિવિલાઇઝેશનલ ચેન્જ છે એ ધીરે ધીરે આવી રહ્યો છે. અને મને સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ એનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે કે અમે ખાલી નંબર્સ માટે નહીં, અમે ખાલી સત્તા માટે નહીં, અમે ખાલી લોકોનો મત મેળવવા માટે નહીં, પણ અમે ત્યાંના લોકોનું ખરેખર ભલું થાય એના માટે કામ કરીએ છીએ. ભલે ગમે એટલા સમય લાગે, ગમે એટલી વાર લાગે, પણ એક સોલિડ કોન્ક્રીટ સરકાર એમને અમે આપવા માટે અમે સફળ રહ્યા છે. અને હું ફરીથી આપના માધ્યમથી બધી ભારતની અને વેસ્ટ બેંગાલની જનતાને અભિનંદન આપું છું કે આ એક ખૂબ સ્થિર સરકાર હવે વેસ્ટ બેંગાલમાં બની રહી છે. બિલકુલ, હું તમને કેરળ માટે અભિનંદન આપતો હતો, પણ પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામોને તમે કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે જનસંઘે તો 1952માં, ત્યારે કોંગ્રેસ તો એનાથી પણ પહેલાંથી છે.
હમણાં મારા બંને વિશ્લેષક મિત્રોએ કહ્યું કે ભાઈ જે વોટ કાપવામાં આવે એમાં હિન્દુ વસ્તી વધારે છે, તો હું એમની જાણ ખાતર કહી દઉં કે પશ્ચિમ બંગાળમાં 70થી 72% હિન્દુઓ છે અને 25થી 27% મુસ્લિમ છે. તો પહેલાં મમતાજી જીતતા હતા તો શું ફક્ત મુસ્લિમોના આધારે જીતતા હતા? હિન્દુઓ 70થી 72% છે એમના મત હતા જ ને. તો જે મત કપાયા છે એમણે કહ્યું કે હિન્દુઓના પણ કપાયા છે, તો હોઈ શકે ભાઈ મમતાના પણ કપાયા હોય, એ જ હોઈ શકે. એટલે ઘણી બધી બાબતો. પછી હમણાં તમે વિઝ્યુઅલ બતાવ્યું કે ભાઈ ટીએમસીના કાર્યાલય ઉપર તોડફોડ, તો કોણે કરી? ટીએમસીના કાર્યકર્તાઓએ કરી છે? કોણે કરી છે? ભાઈ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુંડાગર્દી છે. અને તમને એ કહું કે જ્યારે ઈરાન માટે 70,000નું સૈન્ય મોકલવામાં આવતું હોય અને 2.5 લાખનું સૈન્ય જો પશ્ચિમ બંગાળ માટે મોકલવામાં આવતું હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે શું પરિસ્થિતિ છે. હિતેન્દ્રભાઈ, જો જનસંઘની વાત કરીએ, 1952માં આપણે જોયું, 1952 જેમ મેં અગાઉ પણ કહ્યું કે લાંબો સફર તય કર્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ. શું કહેશો અને કેટલું મહત્વનું હતું પશ્ચિમ બંગાળ જીતવા? જો ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીએ 1943માં કલકત્તાના મેયર તરીકે વિચાર મૂક્યો હતો, એટલે આજે ડૉક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ બંગાળના લોકોએ આપી છે. અમારા વિચારના જનક પશ્ચિમ બંગાળથી શરૂ થઈ હતી યાત્રા, અમે મોડા પડ્યા પણ ખૂબ જોશથી આવ્યા છે. પણ આ પરિણામોમાં 2-3 બાબતો વધારે છે. એક તો જ્યાં જ્યાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી એનડીએની સરકાર છે ત્યાં પુનરાવર્તન માટે મતદાન થયું છે અને જ્યાં પ્રતિપક્ષની સરકારો છે ત્યાં પરિવર્તન માટે મતદાન થયું છે. અને મતદારોનો આભાર એટલા માટે કે અમને ડંકાની ચોટ પર સ્પષ્ટ જનાદેશ આપ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આસામમાં, પોંડિચેરીમાં અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ગેઇન કરે છે અને બાકીની પાર્ટીઓ ત્યાં લૂઝર છે. એક વાત. બીજું કે આ જનાદેશ એટલા માટે મહત્ત્વનો છે કે રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાને સમર્થન આપી અને હવે માત્ર બાયપાર્ટી પોલિટિક્સ માટે જઈ રહ્યા છીએ આપણે. સ્થાનિક જે પાર્ટીઓ છે એ માત્ર વ્યક્તિગત કે પ્રદેશના હિતોથી કામ કરનારા લોકો હવે ક્રમશઃ, ભલે ભારતીય જનતા પાર્ટી નહોતી પણ તેલંગાણામાં પણ એ પ્રમાણે જનાદેશ આવ્યો છે, અહીંયા પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ આવ્યો છે, એ પહેલાં ઓરિસ્સામાં પણ એ પ્રમાણે જનાદેશ આવ્યો. તો લોકો જાગી ગયા છે એજ્યુકેશનના કારણે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારના જે કામો છે અને સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં એ વિકાસની પરિભાષા પહોંચે એટલા માટે થઈ અને હવે લોકો મુખ્ય ધારામાં આવી રહ્યા છે. માન્ય ચિમનભાઈ કહેતા હતા તો મારે અમને એક સવાલ છે કે શું તમે પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીના શાસનને એન્ડોર્સ કરો છો? એ ભયભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારનું કે જે જંગલ રાજ હતું એને તમે સમર્થન કરો છો કોંગ્રેસ? तो 72 वर्ष पहला सर देखिए 72 ईयर्स पहले जनसंघ की स्थापना, वैसे आयरनी कह सकते थे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मातृ पार्टी है, अभी तक उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन ये 15 साल, पिछले 15 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और जो आयरनी थी वो दूर हो गई है अब बीजेपी की सरकार बंगाल में. देखिए, ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है कि जिस राज्य में जिस व्यक्ति ने एक सपना देखा था, एक व्यक्ति ने 1952 में, वो सपना आज जाकर के पूरा हुआ. और किस कारण से जो सपना देखा था और किस कारण से पूरा हुआ, उनमें अगर कंपैरिजन करें तो भी हमें लगेगा कि वही कारण आज भी हैं. 1930 और 40 में जो सेटबैक हुआ था बंगाल में अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन सारी स्थितियों से दुखी होकर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने जो जनसंघ की स्थापना की थी, कमोबेश स्थितियां वही आज भी हैं. दृश्य अलग हो सकते हैं, कंटेंट अलग हो सकता है, लेकिन सिनारियो वही है. तो कहीं ना कहीं इतिहास ने आज जाकर के अपनी अंगड़ाई ली है कि भाई जिस धरती पे मेरी मूल पार्टी की स्थापना हुई थी, आज वही मूल पार्टी अपने बदले हुए नाम के साथ उस सपने को साकार करेगी और वहाँ के हालातों को सुधारेगी. तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत सकारात्मक चेंज की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, और भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भी ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है. તો જેમ મેં કહ્યું 72 વર્ષ પહેલાં બંગાળમાં જનસંઘની શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ સ્થાપના કરીને હવે અડધી સદી કરતાં ઉપરનો ઉપર બીજા 22 વર્ષ એ બાદ જનસંઘની જે પાર્ટી કહેવાય, ભાજપની માતૃ પાર્ટી જનસંઘ કહેવાય, ને હવે ભાજપની સરકાર બંગાળમાં બની છે. એટલે આ ઉત્સવનો માહોલ હોવો બહુ જ સ્વાભાવિક છે 72 વર્ષે. અને 2011ની જ વાત કરી લઈએ, જ્યારે એક બી બેઠક ના મળતી હોય અને અચાનક જ 2016-15 વર્ષમાં 192 બેઠક મહેનતનું ફળ મળતું થઈ જાય, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આજે ઉત્સવ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો એ બહુ જ સ્વાભાવિક છે. બિલકુલ.
જ્યારે પોતાની સંસ્થા જ્યાંથી ઊભી થઈ હોય ત્યાં સંસ્થાના સ્થાપક જ્યાંથી ઊભા થયા હોય ત્યાં એક વખત જો આપણી સરકાર ના બની હોય તો મનમાં એક વખત મનમેક રહે અને પહેલી વાર સરકાર ઓડિશા પછી આ બીજું એક એવું સ્ટેટ છે જ્યાં પહેલી વાર બીજેપીની સરકાર બનશે અને બીજેપીની પ્યોર સરકાર બનશે, કોઈ ગઠબંધનની નથી બનતી. એટલે આ એક બે નહીં પણ 50 વર્ષની મહેનતનું ફળ છે અને સતત હાર્યા પછી બેસી ના રહેવું, બીજા દિવસથી એ જગ્યા પર મહેનત કરતા રહેવું, એનું આ પરિણામ છે કે જનસંઘનું આજે ફરીથી આપણે જનસંઘને ફરીથી યાદ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છીએ. નહીં તો આપણે ભાજપ હતા, મોદી સરકાર કહેતા હતા, પણ ફરીથી જનસંઘ સરકાર વિશે વાત કરી રહ્યા છો. એનું કારણ આ છે કે આજે ફરીથી ભાજપની ત્યાં જીત થઈ છે. બિલકુલ, ફરીથી ભાજપની જીત થઈ છે પશ્ચિમ બંગાળમાં અને એટલે જ ઉત્સાહનો માહોલ છે અને સ્વાભાવિક રીતે આખા દેશમાં ચર્ચા એ જ હતી કે પશ્ચિમ બંગાળનું જે પરિણામ છે એ શું આવવાનું છે. પશ્ચિમ બંગાળનું પરિણામ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને પહેલીવાર પશ્ચિમ બંગાળમાં જીત મળી છે અને એની ઉજવણી સતત કરવામાં આવી રહી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લગભગ 40 રેલીઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 20 જેટલી રેલીઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં કરી હતી. તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા નીતિન નવીને પણ ત્યાં રેલી કરી હતી, જનસભા કરી હતી અને મહેનત ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર કરવામાં આવી. કાર્યકરો સતત ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સક્રિય હતા અને એટલે જ આજે કમળ છે એ કમળ ખીલતું જોવા મળી રહ્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલી વાર પશ્ચિમ બંગાળમાં કમળ ખીલતું જોવા મળી રહ્યું છે અને કમલમમાં પણ તમે જુઓ, ગુજરાતમાં કમલમમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે હર્ષ સંઘવી, જીતુ વાઘાણી, જગદીશ વિશ્વકર્મા કમલમમાં ઉપસ્થિત છે. ત્યાં પણ ઝાલમુરીની પાર્ટી કરવામાં આવવાની છે અને કોબા કમલમ સહિત તમામ કાર્યાલયો પર જશ્નનો માહોલ છે. થોડી વારમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પત્રકાર પરિષદને સંબોધવાના છે અને થોડી વારમાં આ જીત છે, જીત બદલ પશ્ચિમ બંગાળના લોકોનો, ઉમરેઠ વિધાનસભા જીત્યા એ બદલ ગુજરાતના ઉમરેઠના લોકોનો આભાર તેઓ વ્યક્ત કરશે. તેમની સાથે આ તમે જો દ્રશ્યોમાં જો, મુખ્યમંત્રીએ ઝાલમુરી ખાધી છે. પ્રધાનમંત્રી બાદ હવે મુખ્યમંત્રીએ ઝાલમુરીનો સ્વાદ માણ્યો છે. ઝાલમુરી એક બ્રાન્ડ બની ગઈ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કમલમમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની સાથે ભાજપ નેતાઓ ઉપસ્થિત છે. સર, 3 રાજ્યોમાં સત્તા પરિવર્તન થયું છે, મતદાનની પેટર્ન ચોક્કસથી બદલાઈ. હા, એટલે પેટર્ન બદલાવાની અંદર તમે જો કહેતા હો તો મારો તો ઉપરથી એવું કહેવું છે કે મમતા બેનર્જી અત્યાર સુધી 92 લાખ ખોટા અને ઇલીગલ વોટ મેળવીને જીતી રહ્યા હતા. કારણ કે આ 92 લાખ લોકોને હવે મોકો મળવાનો છે એમની નાગરિકતા સ્થાપવાનો અથવા તો સાબિત કરવાનો, અને એ જો નથી કરી શકતા તો એમાં હું ભાજપને પણ સાથે ગુનેગારના કઠેડામાં ઊભા કરીશ. કેમ? કારણ કે 15 વર્ષથી આ કુશાસન ચાલતું હતું અને SIRની જે પ્રોસેસ તમે હવે ઊંઘમાંથી ઉઠીને 13મા વર્ષે શરૂ કરી છે એ તો તમે જો 10મા વર્ષે આજથી કરી હોત તો ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે જેને એન્કેશ કરી રહી છે જે મુદ્દાને કે કુશાસન અને સ્ત્રીઓની સલામતીનો સવાલ, આ બધા જ મુદ્દાઓ અત્યારે છે ને શૂન્ય બની ગયા હોત અને જે આરજી કરની બિચારી દીકરી જેની હત્યા અને રેપ થયા એ પણ કદાચ અટકાવી શકાઈ હોત. એટલે મમતા બેનર્જીએ અત્યાર સુધી જે શાસન કર્યું છે ને એ માત્ર મારા માટે એ 92 લાખ વોટ જે હતા ને એના કારણ કે મમતા બેનર્જી અને ભાજપ એટલે ટૂંકમાં TMC અને ભાજપ વચ્ચેના વોટનો ડિફરન્સ ગઈ વખતનો ગણો એના કરતાં 2 કે 3 ગણા 92 લાખ થાય છે. તો એવું કહી જ ના શકો તમે કે તો એ ઇલીગલ વોટથી જ જીતતા આવ્યા હતા અને હવે જો એ નહોતા જીતતા તો એમણે સાબિત કરવું રહે. આ 92 લાખ લોકોએ સાબિત કરવાનું રહેશે. 3 સ્ટેટમાં સત્તાનું પરિવર્તન થયું, 2 સ્ટેટમાં પુનરાવર્તન થયું, આસામ અને પુડુચેરીમાં NDA. એના પરિણામોને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે હિમંતા બિસ્વા સરકાર હમણાં જ સર કહી રહ્યા હતા કે 100 ઉપર એક્સપેક્ટેશન હતી, એટલી બેઠક નથી મળી. સ્વાભાવિક રીતે ત્રીજી વાર બનશે, પણ એ પરિણામોને કઈ રીતે આકલન કરી રહ્યા છો? આસામનું કેલ્ક્યુલેશન તમને બતાવી દઉં, કોઈને ખ્યાલ હશે જે લોકો કામ કરતા. મેં હમણાં 2-2.5 મહિના ત્યાં રહીને આવ્યો છું. આસામના ઇલેક્શન પહેલાં ડિલિમિટેશન થયું છે. થોડું ડિલિમિટેશનમાં 34 મુસ્લિમ બાહુલ સીટોમાંથી 21 સીટો કરી છે. હાલ જે કોંગ્રેસને 21 સીટો એમાંથી 14 થી 15 સીટો મુસ્લિમ ડોમિનેટેડ એરિયામાંથી આવે છે. નંબર 1. બીજી વસ્તુ, બીજેપીએ પોતાના ગઠબંધનમાં ચેન્જીસ કર્યા છે. BPF કરીને એક પાર્ટી જે કોંગ્રેસ પાસે હતી એની પાસે લાવી છે ને એની પાસે UPPL પાર્ટી હતી, એ કોંગ્રેસ પાસે ના જાય, અલગથી લડે, એ એક કામ કર્યું છે. હેમંત બિસ્વા શર્માના સોર્સિસ બંનેમાં એને ખુદ કહ્યું હતું કે 30 સીટો એવી છે કોંગ્રેસ જે હું નક્કી કરીશ. એ ત્રીજી વસ્તુ. કોંગ્રેસ પાસે 2 મુખ્ય ઇસ્યુ એ રહ્યા કે ગઈ વખતની જે એની BPF પાર્ટી હતી એ કોંગ્રેસ BJP પાસે જતી રહી. નંબર 2, AIUDF જે મુસ્લિમ કન્સોલિડેશન કરતું હતું એ અલગથી લડી અને UPPL પણ અલગથી લડી. એ બંનેના જે વોટ ડિવિઝન થયા તેમાં અધરમાં 6 દેખાય છે અને કોંગ્રેસ 25ની અંદર 50માંથી 25માં આવી અને જોરહાટ સીટમાં એમના ખુદના CMના કેન્ડિडेट આજે हारी चुके हैं. केरल में सर देखिए 2024 लोकसभा में और स्थानीय निकाय में
कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में ये जो सीट कांग्रेस की जो केरल में सरकार बन रही है, आपको ये जो रिजल्ट्स हैं उसका आकलन कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये कोई अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं है। संभावित था ये सब कुछ। और अभी कांग्रेस का प्रदर्शन जो अच्छा हुआ है, लाइटर वे में आप समझें इसको कि पिछले चुनाव में जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति वहाँ से सांसद था तो कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा फीका था। इस बार वो व्यक्ति वहाँ से नहीं है तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा है। तो किसी के નજર હતી એ પશ્ચિમ બંગાળ, અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભવ્યતાથી ભવ્ય અને ઐતિહાસિક વિજય બદલ સૌ પ્રથમ તો હું પહેલાં આપણા માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. જે પ્રમાણે એક પછી એક રાજ્ય માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીની વિકાસની રાજનીતિ, પોઝિટિવ રાજનીતિ અને વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, એ જોતાં વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ ખૂબ ઝડપથી અને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. અને દરેકે દરેક રાજ્યમાં ઇલેક્શન દરમિયાન જે કાર્યકર્તાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે કાર્યકર્તા છે, એ કાર્યકર્તાની મહેનતને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને દરેક કાર્યકર્તાઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવું છું કે દરેક કાર્યકર્તાએ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી એ કોઈ દિવસ હારમાંથી શીખીને પણ આગળ વધતા, જો કોઈ કાર્યકર્તા વધતો હોય આગળ અને કોઈ પાર્ટી જો આગળ વધતી હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. અને આ 5 રાજ્યમાં દરેકે દરેક કાર્યકર્તાએ જે પણ કાર્ય કર્યું છે એ ખરેખર સરાહનીય છે. અને આજે ગુજરાતમાં પણ એક બાય ઇલેક્શનમાં ઉમરેઠમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો છે, એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આભાર. બિલકુલ, તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ઉમરેઠની જનતાનો અને જ્યાં જ્યાં વિજય થયા છે તમામ જનતાનો તેમણે આભાર વ્યક્ત કર્યો. જે રીતે જીત થઈ છે, પ્રચંડ જીત થઈ છે, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આ દ્રશ્યો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, જગદીશ વિશ્વકર્મા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ અને મુખ્યમંત્રી એકબીજાને મીઠાઈ, રસગુલ્લા, જે બંગાળની પ્રખ્યાત આઇટમ છે, રસગુલ્લા ખવડાવીને ઉજવણી કરી રહ્યા છે. બંગાળમાં પ્રચંડ જીત થઈ છે એટલે સ્વાભાવિક છે રસગુલ્લાથી ઉજવણી કરવામાં આવે. રસગુલ્લા બંગાળમાં સૌથી વધુ વેચાનારું સ્વીટ છે અને એટલા માટે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય કમલમ ઉપર તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ ઉપસ્થિત છે અને બંગાળની જીતની રસગુલ્લા ખાઈને ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મોઢું મીઠું કરવામાં આવી રહ્યું છે. થોડી વાર પહેલાં ઝાલમુરી ખાધી અને હવે રસગુલ્લાની મિજબાની માણી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથે પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા છે. અને પ્રચંડ જીતની ઉજવણી, કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ, એ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો. પહેલી વાર પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને એની ઉજવણી ગુજરાતમાં કમલમમાં રસગુલ્લા ખવડાવીને કરવામાં આવી રહી છે.